कि जो नृप तन वह ब्रह्म किम, नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, ब्रह्मत बोध अति मोर। के प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है, अवतार शू लेवा लीधु, एनो कारण शू? केम के हूँ तो पर ब्रह्म परमात्मा नी कथा ने आगळ मारी बुद्धि नथी चाली। ई ब्रह्म स्वरूप ने ओळखवा में मारी बुद्धि नथी चाली, हूँ भ्रमित थई गई। तो आ मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवनी केम बुद्धि आगळ हालशे प्रभु? एने माटे तमे मने कहो कि भगवान रामे अवतार शू काम लीधु? अने ई नहीं पण प्रभु तमे मने एटलू कहो कि बाल लीला में एने शू लीलाओ करी हती, अने शू काम वन में गया था, ई पण कथा मने कहो प्रभु। अने दंडकारण्य वन में सीताजी नो अपहरण केवी रीते थयुं हतुं, ई पण मने कहो प्रभु। अने जो तमारी इच्छा हो ने प्रभु तो परब्रह्म भगवान राघवेंद्र स्वधाम केवी रीते गया, ई पण मने कहो। हवे अहींया विवेक माता भवानीए बताव्या छे कि अगर तमारी इच्छा हो तो कहेवानुं कि प्रभु स्वधाम केवी रीते गया छे, तो अहींया तुलसीदास जी महाराज ई बात राख्यो, स्वधामनी वातो नथी कही छे। पछे माता पार्वती कही रही है कि जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखो जन कोई। कि अगर मारा ते काई पूछवा में त्रुटि थई हो, अगर हूँ काई पूछवा में भूली गई हो, तो प्रभु तमे मने ई जणावजो। आवी रीते कहीने माता पार्वतीए कथानो आमंत्रण आप्युं छे, प्रश्नो कर्या छे। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तव, हर्षत बरनेली। जारे माता पार्वतीए आवा प्रश्नो कर्या छे, त्या प्रभु शंकर भगवान ना हृदय में संपूर्ण राम कथा आवी गई छे, एने याद आवी गई छे। એટલે महादेव कही रह्या छे કે देवी तमे प्रश्न करता करता आखी राम कथा कही दीधी छे, पण मने એટલો આનંદ થયો છે કે આજ નહીં મુખ્ય અધિકારી રામકથાના અધિકારી મળી ગયા છે। કેમ કે ગયા જન્મ में તમે એ અધિકાર નહોતા ધરાવતા, એટલે આ જન્મ में તમે નિષ્કામ ભાવ થઈને રામકથા પૂછી રહ્યા છો, એટલે હું કહી શકું છું। झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जान जग जाई हराई, जागे जगया सपन ब्रह्म जाई। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ
અજર વિહારી. કે જ્યાં સુધી તમે કોઈ વસ્તુને જાણ્યો નહીં ત્યાં સુધી બધું તમને ભ્રમો લાગે છે. જે કઈ ભ્રમ હોય એ પણ તમને સત્ય લાગે છે હે દેવી. એટલે હું આજે કહું છું કે પહેલા તો હું મારા પ્રભુ રામના બાલ સ્વરૂપને બંધન કરું છું અને એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની રામ કથા આપણે કહેવા જઈએ એ પહેલા હું બતાવી દઉં છું કે તમે જે પ્રશ્ન કર્યો છે કે ભગવાન રામે અવતાર શું કામ લીધું, કે જબ જબ होए धर्म की हानि वाढ़ई असुर अधम अभिमानी. કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અવતાર લે છે. કે હે દેવી, તમે આખી રામ કથા પૂછી લીધી છે. તો એ પ્રભુ શ્રી રામની કથા જે નો સાંભળે એના જીવન કેવા હોય, અને પ્રભુ રામ તો સંતો માટે જ અવતાર લે છે. કે જેને ઋષિ મુનિઓ ધ્યાન ધરતા હોય એના માટે પ્રભુ રામ જન્મ લેતા હોય છે. કે જેને હરિ કથા સુની નહીં કાના, શ્રવણે રંધ્ર નહીં ભવન સમાન, નય નહીં સંત दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर ले कम, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हर गुरु पद मूला. કહે દેવી, જેને હરિની કથાઓ નથી સાંભળી તે કાન કાન નથી, તે સર્પના રદ્ર છે. તે કાન સર્પના રહેવાના દર છે. જેને અંદર સર્પ રહેતા હોય એવા છે, એવા કાન કોઈ કામના નથી. અને જેને આપની આખંતે કોઈ સંતના દર્શન નથી કર્યા, તે આંખો નથી. જેમ મોરલાલે મોરને પીછા ઉપર આંખ છે જે કોઈ કામની નથી, એવી તે આંખો ગણાય છે. અને જે મસ્તક प्रभुना चरण में तथा गुरुना चरण में नमतु नहीं, ते मस्तक तुमरी समान छे. कड़वी तुमरी ने समान छे ते मस्तक. केम के आम कहेवाय छे के आ भाग्य ने कौन बदली सके छे. भाग्य बदले बदलाय नहीं, पर ललाटनी जे रेखाओ होय अपने संतोना चरण में मस्तक मूकीए, गुरुना चरण में मस्तक मूकीए, अने जारे गुरु अपने ऊपर कृपा करे, संत अपने ऊपर कृपा करे तो अपनो भाग्य बदली शकाय छे. अने राम कथा तो एक
જેમ રીતે તાળી પાડીએ તાળીની અવાજ આવે એવી રીતે એ તાળીતે પંખીઓ ઉડી જતા હોય એવી રીતે રામ કથા છે દેવી કે રામ કથા સુંદર કરતારી સંશય વિહંગ ઉડાવન હાય કહે દેવી જેવી રીતે પંખીઓના બીચમાં ઊભા થઈને તમે તાળી પાડો ને બધે પંખીઓ ઉડી જાય એવી રીતે રામકથા છે એ રામકથા તમારે શ્રવણ કરવું હો તમારા હૃદયમાં પોગે તો સંશય રૂપી જે પંખીઓ છે એ કથા રૂપી તાળીથી સંશય રૂપી પંખીઓ ઉડી જાય છે રામ કથા કવિ વિટપ કુઠારી સાદર સોને ગેરી રાજ કુમાર કહે દેવી તમે સાદર પૂર્વક રામ કથા સાંભળો કે જગતને કલ્યાણકારી રામ કથા આપે મને પૂછી છે તે મને બહુ ગમ્યું છે છતાં આપની એક વાત મને નથી ગમી મહાદેવને કઈ વાત નથી ગમી કે માતા પાર્વતી પૂછી રહી છે કે તુમ જો કહ રામ કો વાલા જય શ્રુતિ ગાવ ધરઈ મુનિ ધ્યાનમ કે તમે જે પૂછો છે આ વાત મને નથી ગમી હે દેવી આવી વાત આવી વાત તો કહે છે ના કે મુકુર મલિન અરુ નયન વિહીના રામ રૂપ દેખાઈ કેમી દીના કે જેનો મન મલિન હોય જેના મન में મેલ ભરેલો હોય એવા પ્રશ્ન તેજ કરી શકે છે કે હરિને શું કામ અવતાર લેવું પડ્યું તો એના મુખ્ય કારણો છે એ હું કહેતા પહેલા તમને કહી દઉં કે બ્રહ્મ એવો કોઈ કાર્ય નથી કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ન કરી શકતા હોય એ બધું કામ કરી શકે છે જેવી રીતે કે બિન પદ ચલઈ સુનઈ બિન કાના કર બિન કરમ કરઈ વિધિ નાના હે દેવી જે બ્રહ્મને કોઈ વસ્તુ ન કરી શકતા હોય એવો બનતું નથી કેમ કે જે બિના પગે ચાલી શકતા હોય બિનું કાને સાંભળી શકે છે તમારી વાતો બિના કાને સાંભળી શકે છે અને બિના પગે ચાલી પણ શકે છે આ તન રહેત સકલ રસ ભોગી બિન બાની વક્તા વળ જોગી કે જે બિના જીવાતે બિના મુખે તે બોલી પણ શકે છે અને બિના આંખંતે જે પ્રભુ દેખી પણ શકે છે એને માટે કોઈ શક્ય નથી કે રાવણને મારવા માટે જ એને જન્મ લીધું હોય કેમ કે હે દેવી પોતે ગીતાની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન પણ કહે છે કે પવિત્રાણાય સાધુના કે હું હંમેશા સાધુઓ માટે જ જન્મ ધારણ કરું છું હું અવતાર લઉં છું તો સાધુઓ માટે લઉં છું ના કે દુષ્ટોને મારવા માટે દુષ્ટોને મારવું હોય તો ક્ષણ ભંગુર મેં મારી નાખું કે પવિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતા દુષ્ટોનો સંહાર કરી નાખું એમે સુંદર કાંડ में પણ પ્રભુ રામ કહે છે વિભીષણ ને કે तुम सारे के संत प्रिय मोरे धरव देह नहीं आन निहोरे કે મારા માટે તો તમારા જેવા સંતો જ પ્રિય છે હું સંતો માટે જ આ ધરા ઉપર અવતાર લઉં છું નહીં તો રાવણને મારવાને તો બે
ઘડી જ ન લાગે. પ્રભુ કહે છે કે સંત મને પ્રિય છે, હું સંતો માટે આ ધરા ઉપર આવ્યું છું. એટલે મહાદેવજી કહે છે, હે દેવી, પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે આ ધરા ઉપર તો કેવલ ને કેવલ સંતો માટે જ થાય છે. અને તમે પહેલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, નાત ધર્યું નર્તન કે હેતુ મોહી સમજાય કહ્યું બ્રસ કેતુ. એ માતા પાર્વતીજી જ્યારે પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ મેં પહેલો પ્રશ્ન એ જ પૂછ્યો છે કે પ્રભુએ નર્તન શું કામ ધર્યું. શિવજી કહે છે, સંજોગોમાં સગુણ બનવું પડે છે. જ્યારે એવા એવા સંજોગો સર્જાય ત્યારે સગુણ અવતાર લેવું પડે છે. પ્રભુ સિદ્ધઈ વિપ્ર ધૈન સુર ધરના તવ તવ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા. જ્યારે જ્યારે સંતોને ઉપર કષ્ટી આવે, ગાયો માટે કષ્ટીઓ આવે, દેવતાઓ ઉપર કષ્ટીઓ આવે, ત્યારે ત્યારે પ્રભુ વિવિધ શરીરા ધારણ કરીને અવતાર લે છે. સંતોનો દુઃખ દૂર થાય અને એ દુઃખો દૂર કરવા માટે પ્રભુ પોતાના શરીર ધારણ કરે છે. અસુર માર થાપઈ સુરન રાખઈને જ શ્રુતિ સેત જગ વિસ્તારહી વિસદ જસ રામ જન્મ કર હેતુ. કે હે દેવી, હું તમને પહેલો જ પ્રશ્ન બતાવી દઉં છું કે પ્રભુના આ ધરા ઉપર અવતાર લેવાના કારણ, મુખ્ય કારણ 5 જ છે. એમાં તે પહેલો કારણ છે કે પ્રભુ ના 2 પાર્થવ છે. જય વિજય નામના 2 દ્વારપાળો છે ને સંતો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠ જાય છે. અને વૈકુંઠ में ગયા ત્યાં जय और विजय બેયે સંતોને રોક્યા છે, દર્શન કરવા જવા દેતા નથી. ત્યાં સંતોને ક્રોધ આવ્યો છે ને સંતોએ જય વિજયને શ્રાપ દીધું છે. શ્રાપ દીધું કે તમે પ્રભુના દર્શન में આડા પડો છો એટલે તમે અમારા માટે રાક્ષસ જેવા છો, જાઓ તમે રાક્ષસ થાઓ. તમે 7 જન્મ સુધી રાક્ષસ થાઓ એવા શ્રાપ જ્યારે દીધું ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુને ખબર પડી અને ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારે આવ્યા છે. કેમ કે આ બધું પ્રભુ વિષ્ણુની લીલા છે. કેમ કે વિષ્ણુ ભગવાનને એમ થયું કે લાવ મારે પણ એક લીલા કરવી છે. તો અમુક સમય આવે ત્યારે ભગવાન પ્રભુ લીલા કરવા માટે આવી લીલાઓ કરે છે. ત્યાં સંતોને આવીને વિષ્ણુ ભગવાને કીધું છે કે આ સારું નથી કર્યું, તમે ક્રોધવશ આવીને, કેમ કે જ્યાં ક્રોધ હોય ત્યાં તો તકલીફો ઊભી થાય છે. તમે ક્રોધને આવીને જય વિજયને જે શ્રાપ દીધું છે એનો કાંઈક નિવારણ કરો. હવે ત્યાં સંતોએ કીધું કે પ્રભુ એનો નિવારણ એક જ છે, શ્રાપ તો દઈ દીધું છે, પણ જે 7 જન્મનો શ્રાપ દીધું છે એનો એક નિવારણ છે કે આ जय ने विजय जो तुम्हारे जोड़े शत्रुता करसे तो 3 जन्म में एनो मोक्ष थी जाए, स्वधाम वैकुंठ में आवी जाए 3 जन्म पर शत्रुता तुम्हारे जोड़े करवी पड़े. अने बीजू कारण छे हे देवी, एक कल्प में बधा देवताओं जलंधर नामना देव दैत्य थियो एना ते त्राही नाम थई गया छे.
એ જલંધર ને મારવા માટે ભગવાન વિષ્ણુ ને જલંધરનો રૂપ ધારણ કર્યા હતા. અને કેમ એનું કારણ એટલું જ હતું કે જલંધર એક એવો દૈત્ય થઈ ગયો કે જે પોતે પરાક્રમી હતા, પણ એના જે ઘરે તે જે વૃંદા હતી એની પત્ની હતી એ પતિવ્રતા હતી. અને એની પત્ની પતિવ્રતા હોતે છતાં જલંધર કોઈ તે મરાતું નહોતું. જો વૃંદાનો સતીત્વ ભંગ થાય તો જલંધર મરે. આ બાજુ ભગવાને જલંધરનો રૂપ ધારણ કર્યા છે. મહાદેવ જલંધર જોડે લડી રહ્યા છે અને ભગવાન વિષ્ણુને જલંધરનો રૂપ ધારણ કરીને વૃંદાનો સતત્વ ભંગ કર્યા છે અને આ બાજુ જલંધર મરાણો છે. જ્યારે વૃંદાને ખબર પડી કે આ તો પોતે ભગવાન છે, મારે જોડે છલ થયો છે, એટલે વૃંદાને ત્યાં શ્રાપ ભગવાનને દીધું છે. એક કારણ એ છે જેવી કે તાસુ શ્રાપ હરિદીન પ્રમાના કૌતક નિધિ કૃપાલ ભગવાન જહાં જલંધર રાવણ ભયઉ રન હનિ રામ પરમ પદ દયઉ. બીજા જન્મ में જલંધર રાવણ બન્યો છે. આ જેવી રીતે ભગવાને વૃંદા જોડે છલ કર્યા એવી રીતે છલ કરીને માતા સીતાનો અપહરણ રાવણે કર્યા છે. કેમ? એનું કારણ એટલું છે ભગવાન કપટ કરે અને એક સતી સ્તુતિનો સતીત્વ તોડે તો આપણને થાશે કે આમાં ધર્મ ક્યાં રહ્યો? વૃંદા ધર્મ સ્વરૂપ છે જ્યારે જલંધર અધર્મ સ્વરૂપ છે. અને ધર્મના પડદાના પાછળ પણ જો અધર્મનું આચરણ થતું હોય તો તેવો ધર્મનો પડદો ચીરી નાખવી જોઈએ. આપણને ભગવાન વિષ્ણુ એ જ કહેવા માંગે છે કે અગર જ્યાં ધર્મનો આડો પડદો રાખીને કોઈ અધર્મ આચરતો હોય તો એ ધર્મને ખુલ્લો પાડી દેવું પડે. અને ત્રીજું કારણ છે હે દેવી, ભગવાનને જો અવતાર ધારણ કર્યો એનો ત્રીજો કારણ છે કે એક વાર નારદે ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપ દીધું છે. જ્યારે નારદજીનું નામ આવ્યું ત્યાં માતા પાર્વતીજી ખમી ગયા છે કે પ્રભુ ઘડી ખમો. હવે આને અંદર તમે થોડી ઉતાવળ નહીં કરતા. એનું કારણ એટલું છે કે પ્રભુ વિષ્ણુ ભગવાન પોતે છે અને એના ભક્ત નારદ છે. હવે પોતાના સ્વામીને નારદજી શું કામ શ્રાપ દીધું? એમાંય પછી નારદજી મારા ગુરુ છે અને ગુરુ વિશે અગર વાતો ચાલતી હો તો સંપૂર્ણ વાતો કહો પ્રભુ. નારદ શ્રાપ દીન એક બારા કલપ એક તેહી લગી અવતારા गिरजा चकित भई सुन बाली नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी कहे शंभु नारद जी मारा गुरु छे एम परम ज्ञानी छे और ज्ञानी होते छता तो आ तो विष्णु भगवान ना भगत छे छता भगवान ने केवी रीते एमने श्राप दीधुं आ बात मने तमे संपूर्ण रीते समझाओ। त्यारे महादेव जी कहे छे के हे देवी आ जगत में कोई ज्ञानी नहीं ने कोई मूल पण नहीं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई
કે પ્રભુની કૃપા હોય ત્યાં સુધી જ જ્ઞાની છે, અને પ્રભુની કૃપા જ્યારે મટી જાય ત્યાં સુધી મૂળ બની જાય છે. અને એકવાર નારદજી આકાશ માર્ગ તે વિચરતા વિચરતા જઈ રહ્યા છે. कैलाश पर्वत ने ऊपर थीने जई रिया छे ત્યાં તો તળેટી મે એક કંદરા નજર પડી, એક ગોપાલ નજર પડી છે. અને ઈ ભોયરાની અંદર બેસીને નારદજીએ તપસ્યા કરી છે. ઈ આશ્રમની અંદર નારદજી તપસ્યા મે બેઠી ગયા છે. અને નારદજીની તપસ્યા જ્યાં થઈ ત્યાં તો ઇન્દ્રનું સિંહાસન ડોલવા માંડ્યું. કેમ કે તમે જ્યારે જ્યારે જોજો એક સ્વાભાવિક સી વાત છે કે જ્યારે જ્યારે ભજનનો પ્રતાપ વધે ને ત્યારે ત્યારે ઇન્દ્ર ગભરાવા મળે છે. ઇન્દ્રને ગભરાવણ થાય છે કે આ મારી સત્તા હટાવવા માટે ભજન કરી રહ્યા છે, તપસ્યા કરી રહ્યા છે. કેમ કે મોટા માણસોને બધા ગભરામણ થાય કે મારા સંપત્તિ વહી ગઈ તો, કેમ કે આ લોકો વગર સંપત્તિ જીવી શકતા નથી. અને એક સંત જ્યારે તપસ્યા કરતા હોય એ તપસ્યાને વિઘ્ન નાખવા માટે ઇન્દ્રએ કામદેવને કીધું છે કે હેમગીર ગુહા એક અતિ પાવન, બે સમીપ સુર સરી સુહાવન, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मति अति भावा. કે મન ત્યાં શાંત થઈ ગયો છે દેવ ઋષિ નારદનો. ઇન્દ્ર ગભરાઈ ગયો છે. ઇન્દ્રે કામદેવને મોકલ્યા છે. અને કામદેવે પૂર્ણ રૂપે જેટલી એને क्षमता हती ए बधुई ताकत लगाई लीधी, पण नारदजी नु ध्यान भग्न करी शक्या नहीं. काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी. કે કામદેવ બીવા મળ્યા. કામદેવને ડર લાગ્યો છે કે નારદજીને ઉપર મારો બસ ચાલ્યો નથી. અને જો નારદજી ક્રોધિત થાય તો એમે મારી જ હાનિ છે. એટલે કામદેવ નારદજીની પ્રશંસા કરવા મળ્યા છે. જ્યાં માણસને તમે કોઈ પણ પ્રકારથી ન જીતી શકો ત્યાં પ્રશંસાથી જીતી શકો છો. અગર કોઈના સૂત્રના રૂપમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય છે કે જે કાર્ય કામદેવ પણ ના કરી શકે તે વખાણ દેવ કરી શકે છે. अगर तमारा बखाण थाबा मळ्या अने तमे ई बखाण ने अंदर पड़ी गया तो समझी लो के तमारो संपूर्ण विनाश थई गयो छे. केम के ज्यां कामदेव लागू नहोती पड्यो त्यां नारदजी ने बखाण देव लागू पड्यो छे. अने कामदेव त्यारे नारदजी ने बखाण करवा मळ्या के तमे तो बहो मोटा संत छो, तमे बहुत परोपकारी संत छो, तमे जितेंद्रिय छो, धन्य हो नारदजी धन्य हो. એટલા કહીને નારદજીના પગે કામદેવ પડી ગયા છે. નારદજીની સમાધિ છૂટી છે. નારદજીને તો પ્રેમથી બખાણ સાંભળ્યા છે. આ બખાણ સાંભળતા સાંભળતા નારદજીએ કીધું જાના ભાઈ તે મારો કાંઈ બગાડ્યો નથી, હું તપસ્યા કરી રહ્યો છું. કામદેવને જાતો કરી દીધું છે. હવે કામદેવ જાતા જાતા બખાણ દેવ કરતા જ ગયા હતા. એટલે નારદજી થોડા ભૂલી ગયા છે કે ધન્ય હે વો ધરતી અને ધન્ય હે વહ પુરુષ જેને બે બે વસ્તુ જીત્યા છે. એનો કારણ કે મહાત્મા
દેવે ખાલી કામદેવને ભસ્મ કર્યા હતા. એક કામને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી હતી. ત્યાં કામદેવ નારદજીના કાનમાં લાગતા ગયા કે પ્રભુ તમે તો મહાદેવને પણ બટી ગયા છે. મહાદેવે તો ખાલી કામને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી, તમે તો ક્રોધ ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધી. તમે તો બેને જીત્યા, મહાદેવે એક જીત્યા. એટલે વખાણદેવ થયા ને ત્યાં નારદજીને એમ થયું કે હવે હું મોટો થયો, હું મહાદેવ કરતા એક પગથિયો ઉપર ચડી ગયો, પ્રમોશન થયો મારું. હવે અહંકારનો અંકુરિત થવા મળ્યા છે કે મેં કામદેવ નહીં જીત્યા ને ક્રોધ નહીં જીતી લીધું છે. એટલે નારદજી कैलाश की तरफ जाए छे. तब नारद गवने शिव पाही जीत काम अहमित मन माही કે મેં કામ ને જીતી लियो, लाओ मैं महादेव जी ने મળતા જાઉં. હવે જ્યારે कैलाश पर्वत ઉપર નારદજી જઈ રહ્યા છે ત્યાં મહાદેવજી સામે ચાલીને આવ્યા છે. હવે અહીંયા લોકો વિચાર કરશે કે ભગવાન શંકર મોટા છે છતાં નારદજીને લેવા માટે શું કામ ગયા? પણ અહીંયા સ્વાભાવિક સી વાત છે ને ભાઈ, કે અગર કોઈ માંદો માણસ હોય और તમને ખબર પડે કે આ માંદો માણસ છે મારી પાસે આવી રહ્યા છે, તો ચાર ડગલા ભરીને તમે પણ આગળ જાશો ને એને લેવા માટે, એને થોડો ટેકો દેવા માટે તમારે જવું તો પડે ને. સ્વાભાવિક સી વાત છે. આજે નારદજી માંદા છે, એને રોગ લાગ્યો છે અહંકારનો, એટલે પોતે ભગવાન શંકર એને સામે ચાલ્યા છે. આવો 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 સંતો પધારો નારદજી. वीडियो पसंद है આજકાલ તમે ક્યાં રહો છો? दोस्तों के साथ આ બાજુ આવતા નથી, કેટલા સમય થઈ ગયા? નારદજીએ કીધું કે પ્રભુ હમણાં થોડો ભજન મેં વિલીન થઈ ગયા, बांटते रहे. હું થોડો ભજન કરવા મળી ગયા હતા એટલે સમય નથી મળી પાયો. આજે નીકળ્યો અહીંયા થઈને તો જોયો કે ચલો આપણે મહાદેવજીને મળતા જ જઈએ. ત્યાં મહાદેવજી કહે છે કે હા સંતો તો મારું અહો ભાગ્ય તે દર્શન આપે છે, અને સંતોનો તો કામ જ એવો છે કે સતત પ્રભુના ભજન મેં મગ્ન રહે છે. અને નારદજી બાતે બાતન મેં શંકરજીને કહેવા મળ્યા છે આપણે જે કામ વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવ્યો, જે ક્રોધને વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છે, એ બધું કથા મહાદેવજીને કહેવા મળ્યા છે કે પ્રભુ તમે તો ખાલી એક કામને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી હતી, તમારી દયાથી અને મારા ઈષ્ટદેવની દયાથી આજે મેં કામને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધી, અને કામને જોડે જોડે મેં ક્રોધ ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધી. પ્રભુ હવે જે માણસ જે નારદજી રાતો દિવસ રામ કથા કહેતા હતા, હરિ કથા ગાતા હતા, આજ એના મુખેથી હરિ કથા નથી, રામ કથા નથી, કામ કથા ચાલુ થઈ ગઈ છે. મહાદેવને ખબર પડી ગઈ પતનની રસ્તે ચાલ્યો છે નારદ, મારો ફરજ બને છે કે એને સમજાવવું તો પડશે. ત્યારે મહાદેવજીએ કીધું કે નારદજી તમે કામને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી મને બહુ ગમ્યું, હું તમારો હિતૈષી છું, એટલે હું તમને ખાલી એટલો કહેવા માંગુ છું કે આ મને કીધું તો ભલે કીધું, પણ વિષ્ણુને જઈને નહીં કહેતા હતા. હવે તો ત્યાં તો નારદજીને એમ થયું કે લે મારી વિજય હું જીત્યો અને હું એક સ્ટેપ આગળ વધ્યો. એમાં તો હવે આમ કે છે મને એવું લાગે કે શંકરજીને મારે હારું નથી લાગ્યું, એટલે મને ના પાડે છે કે વિષ્ણુને જઈને નહીં કહેતા. ચલો કાંઈ નહીં પ્રભુ અમે જઈએ હવે વૈકુંઠ की तरफ दर्शन કરી આવીએ.
કેમ કે શંભુ જ્યારે ભગવાન શંકરે ઉપદેશ દીધું છે પણ એ લાગુ પડ્યો નથી. શંભુ દીન ઉપદેશ હિત નહીં નારદ હિ સુહાન, ભારદ્વાજ કૌતક સુનઉ હરિ ઈચ્છા બલવાન. કે મહાદેવે જ્યારે ઉપદેશ દીધું છે એ નારદજીને ગમ્યો નહીં. અને હે ભારદ્વાજજી, તમે હવે એ ભગવાન નો કૌતુક સાંભળો. હરિ ઈચ્છા બલિવાન, જે હરિની ઈચ્છા છે એ જ બલવાન છે. એક વાર કરતા वर વિના ગાવત હરિગુણ ગાન પ્રવીના, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह वसे श्री निवास श्रुति माथा. કે નારદજી એક વાર હરિગુણ ગાતા ગાતા બેકુંઠ પહોંચ્યા. કેમ કે કોઈની માની જ નહીં. જેને ત્યાં અમાર કામ કથા ચાલુ થઈ જાય પછી કામ કથા કોઈ નથી રહે નહીં. જ્યાં ત્યાં બખાણ કરવા મળે અને એ બખાણ કરતા કરતા એને તો મહાદેવને પહેલે જ ખબર હતી. એને ગણ પાછળથી મોકલી દીધા જાસૂસ કે જાઓ નારદજીને જો ક્યાં ક્યાં પોતાના કામ કથાના વખાણ કરે છે. ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कीधु पिताश्री मैं काम ने ऊपर विजय प्राप्त કરી લીધી અને ક્રોધ ને ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધી. હવે તો મારો પ્રમોશન થયું. આવી રીતે હરિભજન કરતા કરતા બેકુંઠની તરફ ગયા છે. અને બેકુંઠની તરફ ગયા ત્યાં વિષ્ણુ ભગવાનને પણ ખબર પડી ગઈ કે આ માંદા માણસ આવે છે. અહંકાર ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. હવે આ અહંકારનો નાશ ન કરીએ તો આપણે બધું નાકામું છે. એટલે ભગવાને સામેથી કીધું આવો આવો આવો. અરે આવો નારદજી, આજકાલ તમે ક્યાં રહો છો? કઈ આવતા નથી. હવે બેકુંઠ તમારે વિના સૂનું સૂનું થઈ ગયું છે. એટલું કીધું ત્યાં તો નારદજીની કામ કથા શરૂ થઈ ગઈ છે. ભગવાન વિષ્ણુને બધી કથા કહેવા મળ્યા કે એક વાર હું કૈલાસની તળેટીને થઈને જતા હતા પ્રભુ, મને થયો કે લાવ હું તમારો થોડો બેઠીને ભજન કરી લઉં. એમાં મેં કામદેવને જીત્યો. કામદેવને જોડે જોડે મેં ક્રોધદેવને પણ જીતી લીધું પ્રભુ. આ બધું તમારી કૃપાથી થાય છે પ્રભુ. પણ જ્યાં સુધી એમ બસ ડોક્ટરી સર્જન જેવા જ જોઈએ. જે જેનો ઈલાજ કરતા હોય ત્યાં ઓટોમેટિક પહોંચી જ જાય. નારદજી માર વિષ્ણુ ભગવાનને ત્યાં પહોંચી જ ગયા. વિષ્ણુ ભગવાને વિચાર કર્યો કે લાવો મારા ભગતના થોડા બીમાર છે એટલે એની હવે કાંઈક અભિમાન રૂપી બીમારી છે એને કાઢવું તો પડશે. થોડા દેરમાં बैकुंठ में नारद जी बैठा છે. अले भगवान विष्णु પાસે રજા લઈને જવા મળ્યા છે. નારદજી વૈકુંઠ નીકળ્યા છે. ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની માયાને કીધું છે. અને માયા તે એક નગર બનાવ્યા છે. વિશ્વ મોહનીનો રૂપ. વિશ્વ મોહની નગર બનાવ્યો. એ નગરમાં ના ઉપર થઈને જ્યારે નારદજી જઈ રહ્યા હતા, નારદજી જોયું કે હું હમણાં તે એ માર્ગે નીકળ્યો નહોતો. આ અચાનક એટલો સરસ મજાનો નગર ક્યાં તે ઊભો થઈ ગયો. લાવ ના મારે પૂછી જ લો. નારદજી એ નગર में ઉતર્યા છે.
અને દ્વાર પર જઈને કીધું છે કે નારદજી આવ્યા છે, તમારો રાજા કોણ છે એને કહો કે દેવઋષિ નારદ આવ્યા છે. દ્વારપાલો જઈને જે નગરના રાજા શીલનિધિ હતા એને જઈને કીધું કે પ્રભુ દેવઋષિ નારદ પધાર્યા છે, તમારે પાસે આવવા માંગે છે. શીલનિધિએ કીધું કે લાવો બોલાવો. નારદજીને બોલાવીને ઉચિત આસન આપ્યો છે. આસન ઉપર બિરાજમાન થયા છે. ત્યાં શીલનિધિએ પોતાની પુત્રી વિશ્વમોહિનીને બોલાવી છે. અને વિશ્વમોહિનીને બોલાવીને કીધું છે કે હે નારદજી, આ મારી પુત્રી છે, એનો સ્વયંવર રાખ્યા છે. તમે એની હસ્તરેખા જોઈને કાંઈક કહો ને પ્રભુ. અહીંયા સીધે સીધી શીલનિધિ રાજાએ નારદજીને હાથ જોવાનું કીધું છે, નાકી વિશ્વમોહિનીને પ્રણામ કરવાનું કીધું. કેમ કે જો વિશ્વમોહિની નારદજીને પગે લાગીને પ્રણામ કરે તો નારદજી ગુરુ થઈ જાય, અને જ્યારે ગુરુ બની જાય તો ગુરુની અંદર એને ભાવ ઉત્પન્ન નહીં થાય, પતિ પત્નીનો ભાવ ઉત્પન્ન નહીં થાય. એટલે શીલનિધિ રાજાએ વિશ્વમોહિનીને ખાલી હાથ આગળ કરીને કીધું છે, આની હસ્તરેખા જોઈ દો. કેમ કે ગુરુને આગળ તો પુત્ર જાય પગે લાગે છે, પણ અહીંયા અમારા શીલનિધિ રાજાએ ના પાડી. એટલે વિશ્વમોહિનીએ હાથ આગળ કર્યા અને હસ્તરેખા જ્યારે નારદજીએ જોવા મળ્યા છે તો નારદજી જોતા રહી ગયા છે. કેમ કે હસ્તરેખાની અંદર ચોખ્ખું લખેલો કે એના પતિ ત્રિલોકીનાથ બનશે. એના જે પતિ હોય, એના જે પતિ બનશે એ અજર અમર અવિનાશી હશે, જરા વ્યાધિથી દૂર હશે અને ત્રિલોકીનાથ થશે. આમ ઉર્દો સમજાણો. ત્રિલોકીનાથ આવીને પરણશે એમ નથી સમજાણો કે એના પતિ જે બનશે એ ત્રિલોકીનાથ પણ બનશે. એ તીનો લોકને ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને એનો રાજા બનશે. એમ નારદજીએ વિચાર કર્યા અને થોડા થોડા નારદજીએ બખાણ કરીને નારદજી ત્યાંથી જલ્દી નીકળી ગયા. કેમ કે નારદજીને મન કે અંદર એક વિચાર ઊભો થઈ ગયો છે. હવે તમે જોજો, એક વસ્તુ અંકુરિત થાય તો એને જોડે જોડે કેટલી વસ્તુઓ અંકુરિત થાય. પહેલા અહંકાર ઉભો થયો કે मैं क्रोधने और कामने ऊपर विजय प्राप्त કરી લીધી છે. એ અહંકાર રૂપી વૃક્ષ જ્યારે ધીમે ધીમે મોટો થવા મળ્યો તો એને જોડે જોડે બીજો ખડ ઉભો થયો કામનો. ઈચ્છાઓ જાગૃત થઈ કે હું ત્રિલોકીનાથ બની જાશું, આ દીકરી જોડે હું પરણીશું. તો એને જોડે જોડે પછી ક્રોધ આવશે. ત્યાં તો ભગવાનને બહાર નીકળીને નારદજી બહાર નીકળ્યા નગરમાંથી. હવે ત્યાંથી વિચાર કરતા હતા કે આજે કાલે જે એનો મારો સ્વયંવર છે, હવે હું અહીંયાથી બેકુંઠ જાઉં, બેકુંઠથી ભગવાનથી મદદ માંગીને આવું, ત્યાં તો અહીંયા મારે એનો સ્વયંવર પૂરો થઈ જાય. એના કરતા હું વિષ્ણુ ભગવાનનું અહીંયાથી સ્તુતિ કરું. અને નારદજીએ ત્યાં વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. માઇન્ડ બે શ્લોકો બોલ્યા હશે ત્યાં તો વિષ્ણુ ભગવાન હાજર થઈ ગયા. કેમ કે વિષ્ણુ ભગવાન તૈયાર જ બેઠા હતા. નારદ ખોટો ખોટો મને યાદ તો કર, હું તૈયાર આવી જાઉં, તત્કાલ સેવા. હવે વિષ્ણુ ભગવાન તત્કાલ માં આવ્યા કે ઓહો નારદજી માંગો માંગો, શું હતું, તમે આજે મને કેમ યાદ કર્યા, મારા માટે કઈ કામ હો તો કહો ને. ત્યારે નારદજીએ કીધું કે હે પ્રભુ, આ નગરની અંદર શીલનિધિ રાજા છે, એની દીકરીનો સ્વયંવર ચાલી રહ્યો છે, અને મને હવે એમ ઈચ્છા થઈ છે કે લા હવે હું પરણી જાઉં, એકલો ક્યાં સુધી રહીશ. અને મારો હિત કરવા વાળો આ સંસારમાં કોઈ છે તો એક પ્રભુ તમે જ છો. તમે જ મારો હિત કરી શકો છો, બીજો કોઈ ન કરે. કેમ કે હું જ્યાં જ્યાં જાઉં છું ત્યાં બધે પતિ પત્ની વાળા જ બેઠા છે.
कैलाश में जाऊं तो महादेव माता पार्वती ने जोड़े बैठा हो અને પિતાજીને મળવા જાઓ તો માતાજી સરસ્વતી જોડે બેઠા હોય અને તમારે ત્યાં આવું તો પ્રભુ ત્યાં માતા લક્ષ્મીને જોડે તમે બેઠા હોય ઇન્દ્રપુરી में જાઉં તો ત્યાં ઇન્દ્ર अपनी પત્નીને જોડે બેઠા હોય તો પ્રભુ મારે એકલો કેટલો રહ્યો હવે તો મને એમ થાય છે કે પ્રભુ હું હવે એક જગ્યાએ મારો માંડો બાંધીને બેસી જાઉં તો પ્રભુ મને છે ને આ સ્વયંવર ચાલી રહ્યો છે પ્રભુ મારો જામે હેત હોય તમે મને એવો કરો પ્રભુ હરી રૂપ મને આપો હું મને જેવો મારો સારો રે એમ મને કરો કે જહાં સ્વયંવર ભૂમિ બનાઈ ગવને તુરત તહાં ઋષિ રાઈ કે પ્રભુ હું ત્યાં જાઉં સ્વયંવરમાં પર મને એવો કરી દો પ્રભુ કે મારી લગ્ન થઈ જાય તમે જે હિતેશી છો તમે જ મને માર ચાહો છો બીજો તો આ સંસારમાં કોઈ ચાહતો નથી ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ કીધું કે નારદજી જે મેં તમારો હિત હશે હું એ જ કરીશ જેમાં તમારો હિત હશે હું એ જ કરીશ તથાસ્તુ કેમ કે નારદજી હરિ રૂપ માંગ્યા છે ને હરિના અર્થો ઘણા થાય છે હરિનો अर्थ एक बानर पर थाय छे એટલે ભગવાને એને મરકટ બદન ભયંકર देखी देखत हृदय क्रोध बहाते કે બાનરનો રૂપ ધારણ દઈ દીધું છે ઓ ભયંકર રૂપ દીધું છે મરકટ બહુ ભયંકર લાગી રહ્યો છે મારકાટ કરવા વાળા લાગી રહ્યા છે પણ આ રૂપ ભગવાનની માયા જેવી હતી કે બેલેન્સ નજર પડે એક તો જે મહાદેવજીએ ગણો મોકલ્યા હતા એને એમને બધી લીલાની ખબર જ હતી કેમ કે એ લોકો તો જાસૂસ જ હતા નારદજી કઈ ક્ષણ પે કેટલી શ્વાસો લઈ રહ્યા છે એ પણ એને ખબર જ હતી અને બીજું જ્યારે વિશ્વ મોહની સ્વયંવર में આવી અને પહેરી હાર में જ્યારે નારદજી બેઠા હતા નારદજી ને ઉપર એક નજર પડી છે ત્યાં વિશ્વ મોહની ઘબરાઈ ગઈ છે ઓ ઘબરાઈને નજર ફેરવી લીધી છે કેમ કે બાનરાનો ભયંકર રૂપ જોઈને વિશ્વ મોહની નજર નહોતી ટકી અને બીજી હાર में થોડાક આગળ જઈને बीच में ભગવાન વિષ્ણુ હતા એ વિષ્ણુ ભગવાનના गला में विश्व मोहनी जयमाल नाखी है अरे स्वयंवर पूरो थयो छे नारदजी विचार में पड़ी गया कि विश्व मोहनी आ बाजू आवी ज केम ने अब जारे नारदजी क्रोध करवा मळ्या त्यारे जे शिवजीना गणो हता ई गणोए कीधुं छे के नारदजी तमे तमारा स्वरूप तो जोओ एक बार घरे तमारे हरीशो नहोतो Thanks for watching. अरे हरीशो नहोतो तो कम से कम कोई तालाब में अपनो पोतानो चेहरो जोई ले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एले भाई आवी राजकुमारी केम आवे सब्सक्राइब कर दीजिए। नारदजीए विचार थयो के जोऊ तो खरा भगवाने मने केवो रूप आप्यो छे थैंक यू। अले नारदजीए तालाब ने अंदर पोतानो मुख जोयो छे बानरनो भयंकर रूप छे अने ई भयंकर रूप जोईने नारदजी क्रोध में भराई गया छे अहंकार उभो थयो काम उभो थयो ने हवे क्रोध उभो थयो नारदजी बैकुंठ माटे जाई दिया छे के आज तो हूँ विष्णु भगवान ने जोई छीश एने मारे जोड़ी आवी रमत हूँ काम अरे देवू तो भले गयो पर आ हूँ काम कीधुं मने चौकी ना पाड़ी दीधी होत मारी आ जगत में हाथी करावी छे पछे जारे नगर ते बहार निकळ्या पछे तालाब में जो के बीजी वार जो तो बीजी वार में नारदजी ने पोतानो स्वयं नो जे रूप हतो ई नजर पड़ी गयो पोने जल दे के रूप ने जे पावा तदपि हृदय संतोष न आवा पोतानो निजी रूप जोई लीधुं छे छता एने संतोष थयो ज नथी केम के हवे तो बदलो लेवानो भाव उत्पन्न थयो छे विष्णु भगवान ने जोड़े बांधवा माटे वैकुंठ जाई रह्या छे भगवाने बेचारी एम कर्यो मांधो मारे छे अरे एने वैकुंठ सुधी शुं काम हैरान करूं ला हूं रस्ता में मळी जाऊं त्यां तो भगवान बाजू में थईने निकळ्या
વિશ્વ મોહની રથ में બેસાડેલી છે। આ વિશ્વ મોહનીને લઈને જઈ રહ્યા છે પ્રભુ, પણ નારદજી ક્રોધમાં એટલા ભરાઈ ગયા છે કે ભગવાનનો રથ જ નજર નહોતો પડ્યો કે ભગવાન જઈ રહ્યા છે। ત્યાં ભગવાને રથ ઉભો રાખીને કીધું કે નારદજી ક્યાં જવું છે, લાવ તમને અમે રસ્તામાં મૂકી દઈએ જ્યાં જવું હોય ત્યાં। ત્યારે નારદજીને ખબર પડી આ તો વિષ્ણુ ભગવાન પોતે છે અને રથની અંદર વિશ્વ મોહનીને જોયા છે કે આ તો ભગવાન પોતે જ છેતરીને આવ્યા છે મને। અરે એક તો તમારી પાસે પહેલે હતી ને બીજી લઈને આવ્યા, એકાદ તો અમારે માટે મૂકી હોત તો। નારદજી ભગવાનને કહે કે એકાદ અમને મૂકી હોત તો તમે મારી જોડે કર્યું કેવું? આ સ્ત્રી વિયોગ में હું જેવો તડપી રહ્યો છું, હું તમને શ્રાપ આપું છું કે એક સમય એવો આવશે કે તમે મૃત્યુ લોકમાં જઈને સ્ત્રી વિયોગ में તડપશો અને ત્યારે તમને કોઈ સહાય નહીં કરે। જે રૂપ મને આપ્યો, જે બાનર મને બનાવ્યો, એ બાનર રૂપ જ તમને સહાય થશે। આ મારો શ્રાપ છે। ભગવાન ને શ્રાપ ઉપર શ્રાપ લીધે જ જાય છે। નારદજી શ્રાપ દઈ રહ્યા છે ત્યાં તો ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની માયા જાલ હટાવી લીધું છે અને માયા જ્યારે સંકેળી લીધી પછી કીધું નારદજી હવે કહો શું હતું? નારદજી ચારો તરફ જોયો કે ત્યાં તો કોઈ વિશ્વ મોહની નથી અને બીજું કે જે નગર રચાયો હતો એ નગર પણ નથી। ત્યારે કીધું પ્રભુ આ બધું શું છે? ત્યારે ભગવાને કીધું નારદજી આ બધી મારી રચાયેલી માયા હતી, કેમ કે હું મારા ભગતને બીમાર જોઈ શકતો નથી। હું મારા ભગતને બીમાર જોઈ શકતો નથી એટલે મેં આ માયા રચાવી હતી કે તમે જે અહંકારનો અંકુર થતો હતો એ અહંકાર નષ્ટ થઈ જાય। જ્યારે નારદજીને ખબર પડી કે આ તો પ્રભુની માયા હતી ત્યારે પ્રભુ નારદજીને બહુ અફસોસ થયો છે કે પ્રભુ મારા જે શ્રાપો દીધા એ બધી મિથ્યા થાવ, મિથ્યા થાવ। તો વિષ્ણુ ભગવાને કીધું આ તો બધી મારી ઈચ્છા હતી ભાઈ, એમ મિથ્યા ન થાય। આ બધું મારી ઈચ્છા હતી એટલે કેમ કે મારે મૃત્યુ લોક में જઈને જન્મ લેવો છે। અલે ચોથું કારણ હે દેવી ભગવાનનો અવતાર લેવાનો ચોથું કારણ છે કે એક વાર સ્વયંભૂ મનુ અને શત્રુપા બેયનો વરદાન મળ્યો છે કે ભગવાન પોતે નિર્મળી આવીને સ્વયં શત્રુપાને और મનુને બેયને વરદાન આપ્યા છે કે હું તમારા કોળમાં જન્મ લેશું તમારે। હવે તમે વિચાર કરો કે કેટલામી ઉંમર પેઢીએ જઈને જન્મ લીધું ભગવાનને, કેટલી રાહ દેખાડી હતી મનુને શત્રુપાને। કેમ કે अपने संसार में, अपने जगत ने अंदर, अपने हिंदू संस्कृति ने अंदर एक नियम છે કે જ્યારે जीव वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचे ने त्यारे ई घर मूकीने जंगल में भजन करवा माटे वही जाए छे। आ वालू चक्रवर्ती राजा मनु जेने स्वयंभू मनु कहेवामां आवे छे, ई राजन जारे एना पुत्रो एना राजभार संभाळवा माटे तैयार थई गया। एना बे पुत्रो हता, प्रियव्रत अने उत्तानपाद। ई बेयने राजगादी सांभळावीने अले पोते शत्रुपाने जोड़े जंगल में निकली गया था। जंगल में जाने भजन करी दिया अले भजन करे पछे કેટલી કઠોર તપસ્યા કરી છે એમાં બ્રાહ્મણને આવવું પડ્યું। હોય ન બેવા होई न विषय विराग भवन बचन भाचौथ बन।
हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। કે મનુજી વિચાર કરી રહ્યા છે કે હવે ચોથો પણ લાગી ગયો છે, આજ સુધી ભગવાનના ભજન થયો નથી, મારો આખો જન્મ વ્યર્થ થઈ ગયો છે। એટલે મનુ ને શત્રુપા બે તપસ્યા કરવા માટે જંગલ में નીકળી ગયા છે। पंथ जात सोई मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। કે નેમી સારણ્ય વન में જઈને બે જણા તપસ્યા કરી રહ્યા છે। આ તપસ્યા એટલી ઘનઘોર થઈ ગઈ છે, પોતાના શરીરને છીણ કરવા માંડ્યા છે। અને જ્યારે શરીર છીણ થઈ ગયા તોય ભજન में તે અડીગ રહ્યા है, ભજન એનો છૂટ્યો નહીં। ત્યાં ભગવાને પોતે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરીને નીલ સરો નીલ મણિ નીલ નીરધર શ્યામ લાજે તન શોભા નિરગે કોટી કોટી સદકામ। નીલમણિ ભગવાન પોતે પ્રગટ થયા છે અને મનુ ને શત્રુપાને વરદાન આપ્યો છે। કેમ કે જ્યારે પૂછ્યું કે માંગો મહારાજ, એ મનુ રાજ તમે માંગો, શું માંગો છો? ત્યારે મનુ ભગવાને કીધું કે પ્રભુ મારે કાંઈ માંગવું નથી, પર એક જ મારી આશા છે કે તમારા જેવા પુત્ર અમારે ત્યાં હોવો જ જોઈએ। હવે મનુ ને શત્રુપાની ઉંમર થઈ ગઈ છે, આ જન્મ में તો જન્મ થાય ને। ભગવાને તથાસ્તુ કહીને કહી દીધું કે હવે તમે જ્યાં સુધી તમારે પુણ્ય છે ત્યાં સુધી તમે સ્વર્ગમાં જઈને વાસો કરો, અને જ્યારે પુણ્ય સમાપ્ત થશે ત્યારે તમે આ પૃથ્વી લોકમાં આવીને જન્મ લેજો, અને જ્યારે તમે જન્મ લેશો ત્યાં હું અવતાર લઈને આવીશ। એટલો ભગવાને વરદાન આપીને શત્રુપાને કીધું છે કે હે દેવી તમે પણ કાંઈક માંગો। હવે શત્રુપાજીને કાંઈ માંગ્યો નથી કે પ્રભુ જે મારા પતિ માંગી રહ્યા છે બરોબર છે, મારા પતિને બધું માંગી લીધું। મારે જે જોતું હતું તમારા જેવા પુત્ર મારે ત્યાં જન્મ લે અને કોખ મારી હોય તો મારે એનાથી મોટું શું જોઈએ પ્રભુ? जो वर नाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। કે મારા હાલ નૃપે જે મહારાજે જે વરદાન માંગ્યું છે મને બહુ પ્રિય લાગ્યું છે, તમે તો ઈ જ મને આપો। મનુ ને શત્રુપાને તથાસ્તુ કહીને ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે, અને સ્વર્ગ में જઈને મનુ ને શત્રુપા દિવસો ગણી રહ્યા છે। विश्व विदित एक के कही देश सत्य के तू तेह बसई नरेश। હવે કથા આવે છે દેવી કે પાંચમું કારણ કે ભગવાનને અવતાર લેવાનો પાંચમો કારણ છે કે વિશ્વ વિદિત એક કેકઈ દેશું, કે એક કેકઈ નામનો દેશ છે, ત્યાં સત્ય કેતુ નામનો એક રાજા રાજ કરે છે। એના બે પુત્રો છે, જેમે મોટો પ્રતાપ ભાનુ નામનો રાજા છે, અને પ્રતાપ ભાનુ ધર્મશીલ રાજા છે। ધર્મનો આચરણ કરે છે, સાધુ સંતોની બ્રાહ્મણોની સેવા કરી રહ્યા છે, અને આખા ચક્રવર્તી રાજા થઈ ગયો છે। બધે રાજાઓ રાજ જીતી લીધા છે, અને બધેને રાજ જીતી લીધા પ્રતાપ ભાનુ। કેમ કે જે સંતોની સેવા કરતા હોય એને ઉપર પ્રભુ પૂર્ણ કૃપા બરસાવતા હોય। ત્યાં કીધું છે કે ગુરુ છોરો સંત પિતર નહીં દેવા કરઈ સદા નૃપ સબ કી સેવા। કે ઈ રાજન પ્રતાપ ભાનુ નામનો રાજા બધે ગુરુઓની સંતોની બ્રાહ્મણોની બધેની સેવા કરી રહ્યા છે, પણ એકવાર થયો એવો કે પોતાની સેનાને લઈને જંગલ में મૃગ્યા કરવા માટે નીકળ્યા છે।
विंध्याचल जंगल में, गाढ़ जंगल છે એ जंगल में गया, ત્યાં રાજાને એક ભૂંડ નજરે પડી અને ભૂંડને પાછળ પાછળ રાજાને દોડવા મળ્યા. સેના ક્યાંક પાછળ રહી ગઈ અને ભૂંડ આગળ જઈને કંદરાન में અંતાઈ. હવે ભૂંડ કોણ હતું? કાલકેતુ. કાલકેતુ નામનો ભૂંડ એ હતા રાક્ષસ, પર એક ભૂંડનું રૂપ ધારણ કરીને રાજાને આગળ આગળ દોડતા હતા. હવે તમે ખાલી એટલું જ વિચાર કરજો કે સત્યકેતુના પુત્ર પ્રતાપ ભાનુ છે અને એ સત્યકેતુના પુત્ર કાલકેતુને પાછળ જાય તો ત્યાં કઈ સારું થાય? ત્યાં વિનાશ જ થાય. હવે રાજન એ ગાઢ જંગલ में પોતે રસ્તા ભૂલી ગયા છે અને રસ્તા ભૂલી ગયા એટલે દર દર ભટકવા મળ્યા છે જંગલમાં. ત્યાં એક ઝૂંપડી નજર પડી. એ ઝૂંપડીની અંદર એક મહાત્મા નો સ્વરૂપ ધારણ કર્યા કોક ભજન કરી રહ્યા છે. એનું નામ કપટ મુનિ છે અને એ કપટ મુનિને સાચા સંત માનીને ત્યાં પ્રતાપ ભાનુ જઈને પ્રણામ કર્યા છે, કેમ કે તરસ તો લાગી જ છે. અલે એ કપટ મુનિએ કીધું, કોણ છો ભાઈ? ક્યાંથી આવ્યા છો ને આ ગાઢ જંગલમાં તમે કરી શું રહ્યા છો? પણ રાજન એ કપટ મુનિને ઓળખી શક્યા નહીં, કેમ કે એ જે મુનિના ભેષમાં હતા એ એક રાજન હતું અને એ રાજાનો રાજ્ય જ્યારે પ્રતાપ ભાનુ રાજાએ છીની લીધું પછી જાય ક્યાં? એટલે જંગલમાં આવીને મારા પોતાના દિવસો કાપતા હતા. પણ આજે મોકો મળ્યો છે. પ્રતાપ ભાનુને ઓળખી ગયા છે, પણ પ્રતાપ ભાનુ એ મુનિને નથી ઓળખ્યા. ત્યાં એ મુનિએ કીધું છે કે તમે કોણ છો ભાઈ? આ ગાઢ જંગલમાં તમે કરી શું રહ્યા છો? કેમ દર દર ભટકી રહ્યા છો? એનું કારણ ત્યાં પોતાની પહેચાન છુપાવતા રાજન પ્રતાપ ભાનુએ કીધું કે હે મહાત્મા, હું પ્રતાપ ભાનુનો મંત્રી છું. હું મિરગ્યા કરવા માટે નીકળ્યા હતા પણ આજે રસ્તો ભૂલી ગયો છું એટલે તમારે આશ્રમે પહોંચી ગયો છું. હવે અહીંયા રાજન પોતાની પહેચાન છુપાવી રહ્યા છે. હવે પોતાની જ્યારે પહેચાન છુપાવી પણ ઓલા કપટ મુનિને તો મારે ઓળખી જ ગયા ને. એને કીધું કે રાજન, મને નથી લાગતો કે તમે એના મંત્રી છો. કો તુમ કસ વન ફેરવું અકેલે, तुम अकेले શું કામ કરી રહ્યા છો? એ પ્રભુ પ્રભુ જાનત સબ બિનહી જનાએ, કહે જો કવન સિદ્ધ લોક રિજાય. કે મને નથી લાગતા કે તમારા કે તમે મંત્રી છો. પ્રભુ મને બધું બતાવી દે છે. મને તમારા લક્ષણ એક રાજાના લાગી રહ્યા છે એટલે હું તો નહીં માનું કે તમે ક્યાંક તમે પોતે પ્રતાપ ભાનુ તો નથી ને? હવે તો રાજન જ્યારે મારે સાંભળ્યો કે પ્રતાપ ભાનુ મને કહે છે એટલે એને વધારે વિશ્વાસ થયો કે મહાત્મા કાંઈક છે. આ બાપજીને તો કાંઈક એવા સિદ્ધિઓ પડી છે, કાંઈક રહસ્યો છે એટલે એ બધું જાણે છે. ત્યાં રાજા પ્રતાપ ભાનુએ કીધું કે મહાત્મા તમારું નામ શું છે? लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, નામ પૂછ્યા છે. सब्सक्राइब कर दीजिए ત્યાં જે કપટ મુનિ હતા એ કપટ મુનિ બોલ્યા છે बांटते रहें. કે હમારે નામ એક તનુ ભાઈ, કે મારું નામ એક તનુ છે. હું અજર અમર છું. જે દિવસની આ સૃષ્ટિ રચાણી છે તે દિવસથી હું એક ને એક શરીરમાં છું. હું શરીર બદલતો નથી એટલે મારા નામ જ એક તનુ બની ગયા છે. પણ મને છે ને તારે પ્રત્યે એક
પુત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમ કે હું કોઈને મળતો નથી, હું મારા ભજન में લીન રહું છું, પણ આજ રાજન મને એવો પુત્ર ભાવ જાગૃત થયો છે કે લે આ પુત્રને કાંઈક આપ, માંગ રાજન માંગ, કાંઈક તો માંગ. ત્યાં તો જયારે માંગવાનું કીધું રાજાને મારે અભિલાષા જાગૃત થવા મળી. અમુક માણસને ગમે જેટલો આપી દો એને ટૂ ઓછો જ પડે છે, એનો પૂરો થતો જ નથી. ને પ્રતાપ બાનુ રાજાને ક્યાં કઈ ટાણ હતી કે કઈક ઓછું હતું એને, જે ચક્રવર્તી રાજા હતો પોતે, છતાં એને માંગવાનું ચાલુ કર્યું કે જરા મરણ દુઃખ સહિત તનુ સમરજને જન કો, એક છત્ર રેપોહીન મહી રાજ કલપ સત હો. એને 100-200 વર્ષની નથી, એને કલ્પોની વાતો કરી નાખી. અને ઓલી બાજુ કપટ મુનિ હતા. રાજા માંગે છે મને વૃદ્ધાવસ્થા નહીં આવે, કપટ મુનિ કે તથાસ્તુ નહીં આવે, મને મૃત્યુ નહીં આવે કે તથાસ્તુ નહીં આવે, કે મારો દુઃખથી રહિત જીવન હોય કે તથાસ્તુ નહીં આવે, યુદ્ધ में મને કોઈ જીતી ન શકે કે તથાસ્તુ. હવે ઓલા કપટ મુનિને ક્યાં તથાસ્તુ લેવા જવાના હતા, કેમ કે કપટ મુનિઓનો આશીર્વાદ ન લાગે, એને તો જેટલી તથાસ્તુ કરવાની હતી કરતા ગયા. પણ છેલ્લે છેલ્લે કપટ મુનિએ કીધું આ બધું હાચું, આ બધું તમારો સારું થઈ જાહે, પણ એક કામ કરો રાજન, તમે આ પૃથ્વીના બ્રાહ્મણોને તમારા ભસ્મે કરી લો. આ પૃથ્વીના બ્રાહ્મણોને તમે ભસ્મે કરી લો એટલે બ્રાહ્મણો તમારા ભસ્મે થઈ જશે, એટલે તમને આ બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે. પણ કપટ મુનિએ કીધું કે બ્રાહ્મણો જે દિવસ તમારા ભસ્મે થઈ જશે એ દિવસથી તમારે કલ્પ સુધી રાજ ચાલશે. પણ એમે એક કારણ છે કે આ જો બ્રાહ્મણોને તમે ભસ્મ કરવા જાશો તો કેવી રીતે કરશો? રાજાને કીધું કે ગુરુ હવે તમે જ કહો. કપટ મુનિએ પૂછ્યા કે મહાત્મા તમે બતાવો કેવી રીતે બ્રાહ્મણો ભસ્મ થશે? ત્યારે કપટ મુનિએ કીધું કે તમે જાઓ અને 1 વર્ષ સુધી બ્રાહ્મણ ભોજ કરાવો. બ્રાહ્મણો ભોજન કરશે એટલે આશીર્વાદ આવશે, એ આશીર્વાદ તમને કામ લાગશે. પણ કઈ રસોઈ બનાવીને ખવડાવી એ હું તમને કહી દઉં કે મારી બનાવેલી મંત્ર મેં રસોઈ જે બ્રાહ્મણો ખાય તો તમને જલ્દી આશીર્વાદ આપે. અને રાજન તમે સુઈ જાઓ, હું આજથી 3જા દિવસે તમને મળશું. તમારા વિપ્રના રૂપમાં આવીને હું તમને મળશું ને તમારી મંત્ર મેં રસોઈ હું બનાવીશ, અને ઈ રસોઈ જ્યારે બ્રાહ્મણો ખાશે એટલે બ્રાહ્મણો તમને આશીર્વાદ આપશે, એટલે આ બધું વરદાન તમને સફળ થશે. રાજન થાક્યો હાર્યો હતો એટલે સૂઈ ગયો. હવે જ્યારે રાતના 12 વાગ્યા 1 વાગ્યા ત્યાં કાલકેતુ ફરતા ફરતા એ આશ્રમમાં આવ્યા છે. કેમ કે કાલકેતુ અને કપટ મુનિ બે મિત્રો હતા. અને જે ઝાડ કપટ મુનિએ બિછાયેલો હતો એ બધું કથા કાલકેતુને કીધું, અને કાલકેતુને કીધું કે આ રાજાને લઈ જઈને તમે એની રાજધાનીમાં મૂકી આવો અને ત્યાંથી એના વિપ્રને ઉઠાઈ લાવો. અને જ્યારે વિપ્રને ઉઠાઈ લાવો ને પછી આજથી 3જા દિવસે તમે જઈને રાજાને મળજો અને બધું ભ્રષ્ટ રસોઈ બનાવીને બ્રાહ્મણોનો બ્રાહ્મત્વ ખત્મ કરી નાખજો. એટલે બ્રાહ્મત્વ ખતમ થાય એટલે એને શ્રાપ આપે, અને શ્રાપ આપે એટલે એનો નાશ થઈ જાય. હવે કાલકેતુ ગયા છે. રાજાના ઘોડાને લઈ જઈને રાજ્યમાં મૂકી દીધા છે, અને રાજાના વિપ્રને ઉપાડીને લઈ આવ્યા છે.
ને પોતે બ્રહ્મનો રૂપ ધારણ કરીને એ વિપ્રને રૂપમાં ત્યાં રાજાની રાજધાનીમાં રહેવા મળ્યા છે. રાજાને ત્યાં ત્રીજે દિવસે જઈને મળ્યા છે વિપ્રના રૂપમાં કે રાજન લાવો, હવે હું તમારી રસોઈ બનાવી દઉં. તમે આખા શહેરમાં હાકલ પડાવી દો, બધે વિપ્રોને બોલાવી લો જમવા માટે. ત્યાં કાલ કેતુ હોય ભ્રષ્ટ રસોઈ બનાવી છે, ભૂસર માથું નાખ્યા છે. કેમ કે રાક્ષસોનો તો ષડયંત્ર એટલે ષડયંત્ર જ હોય, એને બીજો કઈ ન ઘટે. હવે માંસ અનેકો પ્રકારના બગલાના, ભૂસરના, ભૂંદરના, ભૂંડના બધેના માંસોની રસોઈ તૈયાર કરી અને વિપ્રો જ્યારે બેઠી ગયા જમવા માટે, ત્યાં આકાશવાણી થઈ છે કે વિપ્ર બાંધ ઉઠી ઉઠી ઘર જાઉં, હે બળહાન જાને ખાઉં, ભયઉ રસોઈ ભૂસર માસુ, સવે દુજ ઉઠે માન દેસ્વાસુ. હે વિપ્રવંદો, તમે ઉઠી ઉઠીને તમારે ઘરે જાઓ. આ રસોઈ તમારે ખાવા જેવી નથી, તમે ખાતા પણ નહીં. આમે તો ભૂસરનો માંસ નાખ્યા છે. બધે વિપ્રવંદ ઉભા થઈ ગયા છે આકાશવાણીનો ઉપર વિશ્વાસ કરીને, અને બધે વિપ્રોએ શ્રાપ દીધું છે કાલકેતુ. બધા વિપ્રો શ્રાપ દીધું છે પ્રતાપ ભાનુને કે તમે મારા ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગતા હતા, એટલે જાઓ તમે રાક્ષસ થાઓ, તમારો 1 વર્ષમાં નાશ થઈ જાય. તમે આવો આપણે બ્રાહ્મણો જોડે કરવા માંગતા હતા. પછી બીજી વાર આકાશવાણી થઈ કે વિપ્ર શ્રાપ બિચારી ના દીના, નહીં અપરાધ ભૂપ કર ચૂકી ના. કહે વિપ્રો, તમે આ શ્રાપ બિચારીને નથી દીધું, આમે ભૂપનો, આમે રાજા પ્રતાપ ભાનુનો કોઈ વાંક નથી. એને તો બિચારા તો હાવ નિર્દોષ છે. તમે વિચાર કરીને શ્રાપ નથી દીધું, પણ શ્રાપ લાગી ગયો. વિપ્રો કીધું કે હવે તમારા 1 વર્ષમાં રાજધાનીનો પતન થઈ જશે, પણ આ શ્રાપ અમે દીધું છે. તમે પ્રભુ જોડે જ્યારે બેર કરશો એટલે 3 જન્મ મેં તમારા આ રાક્ષસ યોની ખત્મ થઈ જશે. એમ સંજોગો બન્યા એવા કે 1 વર્ષને ભીતર પ્રતાપ ભાનુ રાજાના રાજ્ય પતન થવા મળ્યા છે. અને પ્રતાપ ભાનુ રાજાએ કુંભકર્ણ અને રાવણ અને વિભીષણના રૂપમાં જઈને જન્મ લીધું છે. જે ધર્મરુચિ નામનો જે મંત્રી હતા એ વિભીષણ થયું છે. અને બે ભાઈઓ પ્રતાપ ભાનુ અને પ્રતાપ ભાનુના ભાઈ બે કુંભકર્ણ અને રાવણનો જન્મ લીધું છે. હે દેવી, આ કારણ છે કે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાને જન્મ લેવું પડ્યું. હવે અહીંયા કારણ એવું થયું છે કે કુંભકર્ણ, વિભીષણ ને રાવણનો જન્મ તો થઈ ગયો, અને જન્મતા 2 તપસ્યા કરવા મળ્યા. રામ કથા પહેલા રાવણ કથા આવે છે. અને ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે જब जब હોય ધર્મ કી હાનિ વાઢઈ અસુર અદબ અભિમાની. કે પ્રભુ પોતે કહે છે કે હું અવતાર તો લઉં છું, પણ જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે લઉં લે. એટલે અધર્મની કથા પહેલે આવે, રાવણની કથા પહેલે ચાલુ થાય. એટલે 2 તીનો ભાઈઓ જન્મ લઈ લીધું છે અને ઘોર તપસ્યા કરવા મળ્યા છે. તમે વિચાર કરજો, જે અસુરો હશે ને, અસુરો
એ જ બધા ઘોર તપસ્યા કરતા હોય. રાક્ષસો બહુ ભયંકર તપસ્યા કરે છે કે હવે તપસ્યા કરી લીધી. ભગવાન બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, વરદાન દેવા માટે કીધું છે. અને બ્રહ્માજી પ્રગટ થઈને રાવણને પૂછે છે, માંગ પુત્ર શું જોતું છે? ત્યારે રાવણ માંગી રહ્યા છે કે હમ કાહુ કે મરઈ ન મારે, બાનર મનોજ જાત ધોઈવાહે. કે બાનર ને ઓર મનુષ્ય ને જોડે મારો કાંઈ વાંધો નથી, પણ હું બીજે કોઈ દે મરવું ન છું. આ બાજુ બ્રહ્માજી તથાસ્તુ કહીને કુંભકર્ણ ને પાછા પહોંચ્યા છે. અને કુંભકર્ણ જ્યારે માંગવા ગયા ત્યારે એનું શરીર જોઈને બ્રહ્માજી કીધું, સરસ્વતી બેહી જાઓ. કેમ કે એનો શરીર જ એવો છે. આ જો રોજ ભોજન કરશે ને તોય આ જગત में बहुत હાનિ પોગાડશે. એટલે તમે એના મુખ पे બેઠો. અને જ્યારે કુંભકર્ણ માંગવા ગયા, કુંભકર્ણ વિચાર હતો કે હું ઇન્દ્રાસન માંગી લઉં એટલે હું ઇન્દ્રની રાજધાનીમાં જઈને રહેશું. એટલે એને ઇન્દ્રાસન की जगह सरस्वती माए નિંદ્રાસન આપ્યું. બોલ્યા કે હે બ્રહ્માજી મને નિંદ્રાસન આપો, 6 મહિનામાં એક જ દિવસ જાગું એવો આપો. એટલે તરત ને તરત તથાસ્તુ બોલી દીધી. નિંદ્રાસન માંગ્યા ને બ્રહ્માજી તરત જ એમે મોડો કર્યો જ નહીં, તરત તથાસ્તુ કીધું. ત્યાં ઓલા કુંભકર્ણ ને થોડો વિચાર થયો કે આ તો મેં ગલત મંગાઈ ગયો બ્રહ્માજી, કે ભાઈ એક જ વાર માંગી શકાય, બાર નહીં. હવે તે માંગ્યો એટલે મેં આપી દીધું. હા, થોડો સુધારો કરી શકું, તારો શરીર નિઢાળ ન થાય એટલે તમે 6 મહિનામાં એક દિવસ માટે જાગજો. ભાઈ જમવા માટે ટાઈમ તો જોઈએ ને, જાગવું જોઈએ. એટલે રાવણ કુંભકર્ણ ને વિભીષણ ઉત્પાત મચાવવા મળ્યા છે. રાવણની લગ્ન મંદોદરી જોડે થઈ છે અને કુંભકર્ણનો વિવાહ વજ્રાવાળાને જોડે થયો છે. આ બાજુ વિભીષણનો વિવાહ સુરમા જોડે થયો છે. અને રાવણ પોતાના વર્ચસ્વ વધારતા જઈ રહ્યા છે. અલે ચલત દસાનલ ઢોલૈયાઓની, જ્યારે થઈને રાવણ નીકળીને જતા હતા ત્યાં થઈને પૃથ્વી ડોલવા મળતી હતી. એટલો અત્યાચાર વધી ગયો, ઋષિ મુનિઓને સતાવવા મળ્યા છે. રાવણ જ્યાં ધર્મ ના કાર્યો થતા હોય ત્યાં રાવણ પોગી જ જતા હોય. અને ધરતી ડોલવા મળી ત્યારે ઇન્દ્ર એટલે પૃથ્વી માતાએ ગાયનો રૂપ ધારણ કર્યા છે. અને રૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્માજી પાસે પહોંચ્યા છે. બ્રહ્માજીને કીધું કે ત્રાહિમામ પિતાશ્રી હવે બચાવો. હવે રાવણનો ત્રાસ વધી ગયો છે, અમને મુક્તિ અપાવો પ્રભુ. કેમ કે રાવણના समय में लंपट जुआरी छिनार बधी गया है. કે વાડે વહુકલ ચોર જુઆરા, જે લંપટ પર ધન પર ધારા. કે બીજાના ધનને લૂંટી લે છે, બીજાની આવરૂને નથી માનતા. જુઆરીઓ બધી ગયા છે, મદરા પીવા વાળા બધી ગયા છે. પ્રભુ હવે તમે અમને બચાવી લો. આ દોસ્તો તે ધરતી બહુ રડી રહી છે. એટલે ગાયનો રૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્માજી પાસે પહોંચ્યા. બ્રહ્માજીએ કીધું કે હવે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. હવે પ્રાર્થના કરવા માટે ક્યાં જવું? ત્યાં બ્રહ્માજીએ કીધું કે હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે પ્રગટે હોઈ મેં જાના. કે હરિ તો સર્વત્ર છે, બધા જગ્યાએ છે. જ્યાં ઊભા થઈને તમે પ્રભુને પ્રેમથી પુકારો, પ્રભુ તમારે ત્યાં હાજર થઈ જાય.
એટલે બ્રહ્માજી ને દેવતાઓ બધે પ્રાર્થના કરવા મળ્યા છે કે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, ઓ સંકટના હરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. એટલું કીધું ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા છે. અને ભગવાન પ્રગટ થયા અને ભગવાને કીધું કે બાંગા શું થયું? ત્યારે પૃથ્વીએ કીધું કે પ્રભુ ધરતી ઉપર पाप बधी गयो छे, હવે તમે અમને બચાવી લ્યો. तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ કેમ કે પ્રાર્થના કરવા માટે છે, चैनल को सब्सक्राइब कर કોઈ ભાષાની જરૂર નથી પડતી. खुश रहे, खुश એટલે ભગવાન તો પ્રેમથી પ્રગટ થઈ જાય છે. અને પ્રેમથી પ્રગટ તો ઈ જ કરી શકે જે નિર્દોષ હોય, જેને નિષ્કપટ હોય, જેનો મન નિર્મલ હોય. એને ઉપર મને એક વાર્તા યાદ આવે છે કે એક બાળક કાયમ મંદિરે જાય અને કાયમ મંદિરે જાય और जाए ने भगवान ने आगे आका आका काका कागा गागा बधी बोली लागी. ये बार खड़ी बधुं ज बोली लागे. एक दिवस, बे दिवस, 3 दिवस पुजारी जे मंदिर ना हता ये जोता था कि आ बालक आवे छे અને કાયમ એ બાર ખડી બોલીને જાતો રહે છે. એક દિવસ પુજારીએ કીધું, બેટા તું આ બધું શું કરે છે? ભણવા માટે જાય તો નિસારમાં ભણના, અહીંયા શું કરે છે? ત્યારે એ બાળકે નિર્દોષ થઈને કીધું છે કે બાપજી, મને મારી માં ઘરેથી મોકલી દે છે કે જા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી લે આ, અને હું અહીંયા આવું છું પણ મને પ્રાર્થના બોલતા નથી આવડતું. એટલે હું બારે ખડીના અક્ષરો જેટલા આવડે છે એ બધું બોલી નાખું છું. અને પછી ભગવાન તે કહી દઉં છું, ભગવાન તમારી પ્રાર્થના આ અક્ષરોમાં જ્યાં બનતી હોય, જે અક્ષર જ્યાં ગોઠવાતા હોય ત્યાં તમે જાતે ગોઠી લેજો. મેં તો મારી પ્રાર્થના કરી લીધી છે. એવી રીતે દેવોએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે. ભગવાન પ્રગટ થયા છે. અને ભગવાન પ્રગટ થયા એટલે કીધું, ધરતીને કીધું છે, પૃથ્વીને કીધું કે તમે જાઓ, હવે મારો સમય આવી ગયો છે. હું આવીને હવે અયોધ્યામાં જન્મ લેવાનો છું.